खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बागबां मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। प्रभु मिलन में है मिला सौभाग्य परमानंद का। गुल गुलजार हो पाके सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ। वाह रे तकदीर पाए, साथी प्यारा आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला
है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा।
ఓం శాంతి. ఈరోజు సాకార్ బ్యాండ్ 10-10-20. ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. बाबा చెప్తారు, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कह करके समझाओ. महिमा बाप की करो तब तीर लगेंगी. అంటే మనం ఇప్పుడు ఎవరికైనా చెప్పేటప్పుడు భాషణ చేసేటప్పుడు బాబా చెప్తున్నారు అట్లా అని చెప్పి బాబానే మహిమ చేసుకొని చెప్తే అప్పుడే వేరే వాళ్ళకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఇది అంతా మనం ఏమి చెప్పలేదు కదా, శివబాబాది జ్ఞానం. సో భగవాన్ వాచ, అందువల్ల భగవాన్ చెప్తున్నారు చెప్పి భాషణ చేయాలి. మరి ప్రశ్న, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन सा प्रश्न पूछते हैं? बाबा भारतवासी बिड्डल దగ్గర విశేషంగా ఏ ప్రశ్న అడుగుతారు? तुम भारतवासी बच्चे जो इतने शाहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, तुम बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला? कारण क्या है पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए हो? इतना सब धन दौलत कहाँ गंवाया है? ख्याल करो, तुम पावन थे, पातित कैसे बन गए हो? तो तुम बच्चे भी ऐसे ऐसे बातें बाबा बाबा कह कर के दूसरों को समझाते जाओ तो सहज समझ जाएंगे. అంటే భారతవాసి బిడ్డల్ని బాబా ప్రశ్న అడుగుతారు, మీరు భారతవాసీలు ఎంత షౌకారిగా ఉంటారు, సర్వగుణ సంపన్న, 16 కళ సంపూర్ణ దేవతా ధర్మ వాళ్ళుగా ఉంటారు, మీరు పవిత్ర ఆత్మగా ఉంటారు, మీ లోపల కాంబీకారమే లేదు, చాలా ధనవాన్గా ఉంటారు, మరి మీరు ఇట్లా దేవాలా చేసినారు? కారణం ఏమి? ఎంత మీరు అన్నిటికీ అధీనమైపోయినారు, ఎంత ధనం ఉండింది, ఆ ధనం ఆ ఆస్తి అంతా ఎక్కడ పోయింది? విచారం చేయండి. పాప నుంచి పతిత ఎట్లా అయిపోయినారు? ఇట్లా ప్రశ్నలు బాబా మన అడుగుతారు. మనం కూడా విచారం చేయాలి. అవును, ఎట్లా పోయింది? ఎందుకు? మూల కారణం కాంబికారానికి వశమైపోయిందే కారణం. ఇట్లా భగవాన్ చెప్తున్నారు. వేరే వాళ్ళకి కూడా మనం ఈ విషయాలంతా చెప్తే వాళ్ళకి అర్థమైపోదు. పవిత్రంగా ఉండేటప్పుడు ఎంత ధనవాన్గా ఉంటుంది, కాంబికారానికి వశం అయిపోయిన తర్వాతనే ఇంత గులాం అయిపోయేసి పతిత అయిపోయి అన్నీ పోగొట్టుకున్నారు ధనం అంతా. ఇట్లా వేరే వాళ్ళకు భగవాన్ వాచాలాగా చెప్పాలి. భగవాన్ వాచాని వాస్తవంగా మనం చెప్పేటప్పుడు అట్లనే ఉండాలి వాళ్ళకి. ఓం శాంతి. ओम शांति कहने से भी बाप ज़रूर याद आना चाहिए. बाप का पहला कहना है मनमना भव, तो ज़रूर आगे भी कहा, तब तो अभी भी कहते हैं. అంటే ఓం శాంతిని చెప్పేటప్పుడు తండ్రి తలంపు మనకు ఉండాలి. తండ్రి మొదట్లో కూడా దాని విషయాలు చెప్పినారు. అంటే మన్మనా భవ. ఇప్పుడు కూడా మనకు చెప్తారు, మన బాబా తలంపు చేస్తూ ఉండాలి. तो तुम बच्चे बाप को जानते हो, जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो तो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहता है वो पतित पावन है. అంటే మనకి ఇప్పుడు తండ్రి ఎవరు అని అర్థమైపోయింది. బాబా ఏం చెప్పినా మనకు అర్థమవుతుంది. బాబా చెప్తారు, పెద్ద పెద్ద సభలంతా మాట్లాడేటప్పుడు మనుషులకేమో భగవాన్ ఎవరు తండ్రి ఎవరు తెలియదు. మరి మనం చెప్పాలి ప్రతి దాంట్లో కూడా భగవాన్ ఇట్లా చెప్తున్నారు, వాళ్ళే పతిత్ పావన్ అని చెప్పాలి. ज़रूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं.
जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चे, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया जाता। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा ये कहता है। ऐसे कोई के भाषण का సమాచార ఆయా ही नहीं। అంటే బాబా ఎట్లా మనకు చెప్తారు, ఏ బిడ్డల మీరు స్వర్గానికి మాలికగా ఉంటిరి, మీరు ఆది సనాతన దేవి దేవత ధర్మ వాళ్ళుగా ఉంటే అప్పుడు మీరు విశ్వానికి మాలికగా ఉంటిరి। ఇదాన్ని బాబా ఎట్లా మనకు చెప్తారు, మనం కూడా వేరే వాళ్ళకు సమాచారం అంతా చెప్పాలి। అయితే బాబా దగ్గర సమాచారమే రాలేదు, మన భాషను చేసేటప్పుడు ఎట్లా ఉండింది ఎట్లా అని ఏం చెప్పినామా ఎట్లా అని బాబాకి మన సమాచారం కూడా ఇవ్వాలి। बाबा कहते हैं, मुझे ऊंचे ते ऊंचे मानते हो, पतित पावन भी मानते हो। मैं आता भी हूँ भारत में राजयोग सिखाने के लिए। कहता हूँ मामी कम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वह देने वाला दाता है। అంటే తండ్రి కూడా మనకు చెప్తారు, భాషను ఎట్లా చేయాలని నేర్పిస్తారు। శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ భగవాన్ వాళ్ళే పతిత్ పావన్, వాళ్ళు ఈ భారతదేశంలోనే వచ్చి రాజయోగా నేర్పిస్తారు, చెప్తారు నా తలంపు చేయండి। ఎందుకంటే భగవానే శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ, వాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు అయినారు, తీసుకునేవాళ్ళు కాదు। కానీ అన్నీ మనకి ఇచ్చేది భగవాన్ స్వయం। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। మన భారత్లో ఉండేటప్పుడు మనమే విశ్వానికి మాలిక్గా ఉంటాం। ఆ సమయంలో వేరే ఏ ధర్మం వాళ్ళు కూడా లేదు। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। మనం అందరికి చెప్పాలి, భగవాన్ మాకు నేర్పించినారు, అది మేము మీకు చెప్తున్నాం అని చెప్పాలి। तो बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी कितने शौकार थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता थे। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। शिव बाबा మనకు చెప్తున్నారు, మీరు భారతవాసీలు ఒకప్పుడు ఎంత శ్రేష్టంగా ఉంటుంది, ఎంత ధన్వాన్ అంటే ధన్వాన్, చాలా షౌకారు। ఆ సమయంలో మనలో అన్ని గుణాలు ఉండింది। సర్వగుణ సంపన్న 16 కళ సంపూర్ణ నిర్వికారి, మనం ఇంత పవిత్రంగా ఉంటాం। కామ్ వికారమే అప్పుడు ఉండలేదు, అందుకే ధనవాన్గా ఉంటాం। సో అర్థమైందా, ధనవాన్ ఎందుకోసం ధనాన్ని పోగొట్టుకున్నారు। तो बाप के तुमने कितना दिवाला कैसा निकाला, कारण का पता है। బాబా అడుగుతారు, మీ కారణమైందా, ఎట్లా దివాలా అయింది, ఎట్లా అన్నీ ఎట్లా పోగొట్టుకున్నారు అంత ధనాన్ని। ఇప్పుడు కారణం అర్థమైందా లేదా మీకు? మూల కారణం అపవిత్రత, కామ్ మహాశత్రు, దానికి అధీనమైపోయిందే కారణం। మరి బాబా చెప్తారు, మీరు విశ్వానికి మాలికగా ఉంటారు, ఇప్పుడేమైనారు, గులాం అయిపోయినారు। ఎట్లా విశ్వానికి గులాం అయినారు, అన్నిటికీ ఆకర్షణ అయిపోయినారా లేదా? तो सभी से कर्जा लेते रहे। ఇప్పుడు ఎంత షౌకారుగా ఉండిన వాళ్ళు ఎంత గులాం అయిపోయేసి వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉండి అప్పు తీసుకుంటూ ఉన్నారు। వేరే దేశం నుంచి కూడా మన భారతదేశం అప్పు తీసుకుంటూ ఉంది। ఇతనీ సబ్ పైసా కహాం గయా, బాబా అడుగుతారు, మీ దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉండింది, ఎక్కడ పోయింది? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं, वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो जाएगा। బాబా చెప్తారు, నేను ఎట్లా మీ ముందు భాషణ చేస్తాను, మీరు కూడా అందరూ ముందు చేయండి, చాలా అట్రాక్షన్ ఉంటుంది। తండ్రి చెప్పినట్టుగా మనం చెప్తే అందరికీ ఆకర్షణ ఉంటుంది। तो तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो कि तीर नहीं लगता है, वो ताकत नहीं मिलती है। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने जो कमाल हो जाएंगे। బాబా చెప్తారు, మీరు సరిగ్గా బాబా తలంపు చేసేలేదు, అందుకే ఆ శక్తియే లేదు। లేదంటే ఒక్కసారి భాషణ చేస్తే ఎంత కమాల్ అయిపోతుంది, చాలామందిగా అర్థమవుతుంది। అంటే బాబా తలంపులా ఉండి భాషణ చేస్తే
చాలామందికి అర్థమైపోతుంది, కమాల్ అయిపోతుంది. तो शिव बाबा समझाते हैं भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापना करने वाला है. इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरतों की महल था. అంటే బాబా చెప్తారు ఇక్కడ శివ బాబా ఒకరే భగవాన్, వేరే ఎవరు లేదు. ఆ ఒక్క భగవానే దుఃఖహర్త సుఖహర్త, కొత్త ప్రపంచాన్ని స్థాపన చేసేవాళ్ళు. సో భారత్లో మొదట్లో స్వర్గం ఉండింది, వజ్రాలు ఇదంతా ఉండింది మహల్. ఇప్పుడు ఎక్కడ పోయింది అదంతా? ఈ ఒక్క భారత్లోనే ఇదంతా ఎంతో ఉండింది. అప్పుడు అందరూ క్షీరకాండగా ఉన్నారు. जैसे बाप की महिमा अपरमापार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरमापार है. भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे. అంటే ఏ విధంగా తండ్రిది మహిమ అపరమపార్, అట్లా మన భారతదేశాన్ని మహిమ కూడా అపరమపార్. వేరే ఫారినర్స్ అందరూ భారతదేశాన్ని మహిమ విని ఎంత ఖుషి అయిపోతారు. బాప్ బచ్చోं से पूछते हैं इतना धन दौलत కహా గమాయా హై. బాబా బిడ్డలను అడుగుతారు, నేను ఎంత దానం అంతా ఇచ్చినాను, ఆస్తి ఇచ్చినాను, ఎక్కడ పోయింది, ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నారు మీరు అని అడుగుతారు. ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నారు? భక్తి మార్గ్ में तुम कितना खर्च करते आए हो, कितने मंदिर आदि बनाए. बाबा कहते हैं ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने हो. అంటే భక్తి మార్గంలో ఎంత ఖర్చు చేస్తామని, ఎంత మందిరంతం చేసినాం. ఇప్పుడు విచారం చేయండి, పావన్గా ఉండిన వాళ్ళు ఎట్లా పతిత అయిపోయినారు. कहते भी हो ना बाबा दुख में सब सुमिरन करते, सुख में करे ना कोई, परंतु दुखी तुमको किसने बनाए. మళ్ళీ బాబాకు చెప్తారు, బాబా దుఃఖంలో మీ తలంపు అందరం చేసినాం, సుఖం ఉండేటప్పుడు ఎవరు తలంపు చేసేదే లేదు. అయితే ఇంత దుఃఖం ఎట్లా ఉండి వచ్చింది, ఎక్కడ ఉండి ఎవరు చేసినారు మీ వల్లే ఇంత దుఃఖీగా. బడి బడి గడి గడి బాప్ కా నామ్ లేతే రహో తో తుమ్ బాబా కా సందేశ్ దేతే రహో. అంటే భగవాన్ వాచ, భగవాన్ మనకు ఎన్ని విషయాలు నేర్పిస్తారు, ఎట్లా మన పేదవాళ్ళు అయిపోయినాం అట్లా అని. అంటే గడి గడి బాబా పేరే తీస్తూ ఉంటే సందేశం ఇచ్చేటప్పుడు అప్పుడు అందరికీ బాగా అర్థమవుతుంది. बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया था, स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो तुम ये भी भूल गए हो. तुमको तो ये पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण की स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं. బాబా చెప్తారు, ఒకప్పుడు ఇదే భారతదేశం స్వర్గంగా శివాలయంగా ఉండింది, స్థాపన చేసేవాళ్ళు శివబాబా. అయితే అప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ రాజ్యం ఉండింది. ఎక్కడ పోయింది, ఎట్లా మర్చిపోయినారు మీరు, ఇది కూడా మర్చిపోయినారు. ఈ రాధాకృష్ణనే స్వయంవర్ తర్వాత లక్ష్మీనారాయణ అవుతారు అట్లా అని ఈ పాయింట్ కూడా మర్చిపోయినారు. కృష్ణ జో విశ్వ కా మాలిక్ తా उसको कलंक बैठ लगाया है, मेरे को भी कलंक लगाते हैं. मैं तुम्हारा सद्गति दाता हूँ, तुम मुझे कुत्ते बिल्ले कण कण में कह दिया है. శివబాబు చెప్తారు, మీరు అన్నీ మర్చిపోయి శ్రీకృష్ణని కూడా ఎవరు విశ్వానికి మాలికగా ఉంటుంది కృష్ణ, వాళ్ళపైన కూడా కలంకం, భగవాన్ పైన కూడా కలంకం పెట్టేశారు. చెప్తారు, భగవాన్ ఎవరు సద్గతి దాత అయినారు వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నారు మనుషులు, రాయిలో మట్టిలో పిల్లిలో కణకణలో అని చెప్పేశారు. ఎంత రాంగ్ ఇది, సద్గతి ఇచ్చే భగవాన్ని ఇట్లా అంతా చెప్పినారు మనుషులు. तो बाबा कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो. సో పతిత అయిన కారణం ఏమంటే ఒకటి భగవాన్ని సర్వవ్యాపిగా చేసింది, అందువల్ల మన అందరం పతిత అయిపోయింది. तो बाप कहते हैं सर्व का सद्गति दाता पतित पावन मैं हूँ, तुम फिर पतित पावनी गंगा के देते हो. స్వయం భగవాన్ చెప్తున్నారు, నేనే సర్వకా సద్గతి దాత,
పతిత్ పావని అట్లా అని. అయితే మొదట్లో మన భక్తి మార్గంలో ఏం చెప్పిన, पतित पावनी गंगा అని చెప్పేస్తాం. मेरे से योग न लगाने से तुम और ही पतित बन पड़े हो. శివబాబా చెప్తారు, మీ యోగా నా దగ్గర లేని కారణం నుంచి మీరు ఇంకా ఎక్కువగా పతిత అయిపోయినారు అని చెప్తారు బాబా. तो मुझे याद करो तो तुम्हारी विकर्म विनाश हो जाए. घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर के समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा. बोलो हम बाबा की महिमा करते हैं. बाप खुद कहते हैं मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ. इसके ही बहुत जन्मों के अंत जन्म. బాబా చెప్తారు, గడి గడి మనం శివబాబా చెప్తున్నారని చెప్పాలి. అంటే మహిమ అంతం బాబాని చేస్తూ ఉండాలి. బాబా స్వయం చెప్తున్నారు, భగవాన్ వాచా డైరెక్ట్ ఎట్లా నేను ఎట్లా సాధారణ పతి శరీరంలో వస్తున్నాను, వీళ్ళ అనేక జన్మాని అంత జన్మలో వస్తున్నాను. వీళ్ళదే చాలా జన్మాలు ఉండింది, 84 జన్మం, దాని లాస్ట్ జన్మ ఇది. तो ये अभी मेरा बना है तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ. ఇప్పుడు వీళ్ళు బాబా బిడ్డ అయిపోయినారు. ఆ రథం ద్వారా శివబాబా మనకు అన్ని విషయాలు నేర్పిస్తారు. तो ये अपनी जन्मों को ही नहीं जानता है చెప్తారు బాబా. బ్రహ్మ బాబాకు మొదట్లో వాళ్ళ జన్మాన్ని కూర్చే వాళ్ళకి తెలియలేదు. ఫస్ట్ నెంబర్ ఆత్మగే తెలియలేదు, ఇంకా వేరే ఎవరికి ఏం తెలుసు. వీళ్ళకు భగీరథుని చెప్తాం. ఎందుకు ఎందుకంటే స్వయం భగవాన్ అవతరణ అయినారు దీంట్లో. तो इनके भी వానప్రస్థ అవస్థ మే ఆతా భగీరథ్ అది కూడా వీళ్ళలో వానప్రస్థ అవస్థ వచ్చినప్పుడే శివబాబా దీంట్లో అవతరణ అయినారు. శివబాబా ऐसे समझाते हैं, ऐसे भाषण किसका सुना नहीं हो. భగవాన్ వచ్చి చెప్తున్నారు మాకు అట్లా అని చెప్పాలి. ఇట్లా భాషను ఎక్కడైనా విన్నారా? మొదట్లో బాబాతో నామ్ హీ నెయ్యి లేతే చాలామంది బిడ్డలు ఉన్నారు, తాను చెప్పేటగా చెప్తారు. శివబాబా చెప్పినట్టుగా చెప్పాలనా లేదా? తాను చెప్పినట్టుగా చెప్పకూడదు. तो सारा दिन बाबा को बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं. కొందరు రోజంతా బాబా తలంపై చేసేదే లేదు. జగముయి మీ లగే హుయే हैं. జగముయిలో లోకాపి రామాయణం దాంట్లో ఉన్నారు. వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరిగింది, వీళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరిగింది. लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, इसने ऐसे समझाया. बाबा कहते हैं अभी तो तुम चींटियाँ हो, मकोड़े भी नहीं बने हो. कितना अहंकार है. బాబా చెప్తారు, ఎప్పుడు చూసినా అనవసర మాటల్లోనే బిజీ. మళ్ళీ ఎక్కడో కొంచెం భాషణ చేస్తే బాబాకు రాస్తారు, బాబా నేను భాషణ చేశాను, ఇంతమంది వచ్చినారు అట్లా. బాబా చెప్తారు నువ్వు చీమ అంత కూడా కాలేదు, ఇంకా చీమ కూడా కాలేదు, సాలి పురుగైన చీమల కంటే పెద్ద అంత కూడా కాలేదు. అహంకారం ఎంత ఉంది, ఇట్లా భాషణ చేశాను, అట్లా భాషణ చేశాను అట్లా. ఇదంతా అహంకారం వదిలేయాలి. మన భాషణ చేస్తే బాబా తలంపులో ఉండి బాబా చెప్తున్నారు అని చెప్పి చేస్తే ఎంతమంది వస్తారా లేదా? అహంకారం జాస్తి ఉంది. समझते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते, समझते नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते. शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर जट बिगड़ जाते. అంటే మనం ఈ పాయింట్ బాగా చెప్పాలి. భగవాన్ శివ బాబా బ్రహ్మ ద్వారా మనకు చెప్తున్నారు. ఈ పాయింట్న బిడ్డలు మర్చిపోదారు. మనకి ఇదని తెలుసా ఏమి? మొదట్లో ఏమీ తెలిసి ఉండలేదు. బ్రహ్మ ద్వారా శివబాబా చెప్పిన తర్వాతనే మనకు అన్నీ తెలిసిందా లేదా? అయితే టోటల్గా భగవాన్ ఎవరు జ్ఞానం ఇస్తున్నారు వాళ్ళని మర్చిపోయి మాట్లాడతారు, భాషణ చేస్తారు. బ్రహ్మ అందువల్లనే లౌకిక వాళ్ళు ఈ బ్రహ్మ బాబా చిత్రాన్ని చూస్తే వాళ్ళకి కోపం వచ్చేస్తుంది. వీళ్ళెందుకు చెప్పేది, వీళ్ళ భగవాన్ అట్లా.
बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से मुझे याद करते हो, परंतु तुमको भी पता नहीं पड़ता है कि बाप क्या चीज़ है, कब आते అంటే వాస్తవంగా మనం శివబాబా తలంపు చేసుకొని చెప్పాలి. శివబాబా చెప్తారు, మీరు భాషణ ఏదైనా చేసేటప్పుడు నా తలంపులో ఉండి చేయండి, మీకు నా దగ్గర కదా పని ఉంది. బాబా తలంపు చేస్తే ఏమి ప్రాబ్లమ్సే రాదు. క్లాస్ చేసేటప్పుడు కానీ భాషణ చేసేటప్పుడు కానీ. అయితే చాలామంది బిడ్డలకు ఇది కూడా అర్థం కాలేదు, భగవాన్ ఎట్లా ఉంటారు అట్లా. ఊరికే జ్యోతి బిందు కాదు, భగవాన్ ఎట్లా ఉంటారు అని అడిగితే ఏం చెప్తారు వాళ్ళు? శాంతి సాగర్, ప్రేమ్ సాగర్, ఆనంద సాగర్, అదన్నీ గుణాలు ఉంటుందా లేదా, ఆ గుణాలని వర్ణన చేసి చెప్పాలి. गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है और बाप कहते हैं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष का है. पुरानी सो नई, नई सो पुरानी बनती है, नई सो फिर पुरानी होती है. अभी नई दिल्ली कहाँ है అంటే మనుషులందరూ గురువులందరూ చెప్తారు కల్పాని ఆయుష్ 1,00,000 సంవత్సరాలు. అయితే శివబాబా చెప్తారు కాదు, కల్పాని ఆయుష్ 5,000 సంవత్సరం మాత్రమే ఉంది. ఇదే సృష్టి పాతది కొత్తది అయిపోతుంది, మరి కొత్తది పాతది అయిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు కొత్త ఢిల్లీ ఎక్కడ ఉంది? పాత ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు. కొత్త ఢిల్లీ మనం చూడాలంటే సత్యుగంలోనే ఉంటుంది, సత్యుగంలో చూడాలి. అప్పుడు దీనే పరిస్థాన్ని చెప్తూ ఉంటుంది. పరిస్థాన్ అప్పుడే కొత్త ఢిల్లీ ఉంటుంది స్వర్గంలో. నై దునియా మీ నై ఢిల్లీ జమునా ఘాట్ అంటే కొత్త ప్రపంచం కొత్త ఢిల్లీలో యమునా నది దగ్గర ఉంటుంది. उस पर लक्ष्मी नारायण के महल थे. यमुना घाट पर लक्ष्मी नारायण के महल भी था. परिस्थान था, अभी है कब्रिस्तान. అంటే ఆ టైంలో లక్ష్మీనారాయణ రాజ్యం వాళ్ళ మహల్ యమునా నది దగ్గర ఉండింది. ఆ టైం పేరు పరిస్థాన్ అంటే స్వర్గం. ఇప్పుడు కబ్రిస్తాన్ అయిపోయింది. కబ్రిస్తాన్ అంటే శ్మశానం. सब दफन हो जाने हैं, इसलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंचे से ऊंचे बाप को याद कर. ఇప్పుడు అన్నీ అంత శ్మశానంలాగా అయిపోతుంది ప్రపంచం. అందుకే బాబా చెప్తారు మీరు నా తలంపు చేస్తూ ఉండండి, నా తలంపులో ఉండండి అని చెప్తారు బాబా. हमेशा ऐसा कहो बाबा बाबा कह करके समझाओ. बाबा नाम नहीं लेते हैं इसलिए तुम्हारा कोई सुनता नहीं है. భగవాన్ వచా శివబాబా చెప్తున్నారు, శివబాబా చెప్తున్నారు అని చెప్పాలి. అప్పుడే అందరూ వింటారు. చాలామంది బిడ్డలు బాబా చెప్పినట్టుగానే చెప్పరు, తను చెప్పినట్టుగా చెప్తూ పోతూ ఉంటారు. అందుకే ఎవరు వినేలేదు. మనుషుల మాట ఎవరు మనుషులు వింటారే, భగవాన్ మాటలే బిడ్డలు వినేది. అందుకే సదైవ చెప్తూ ఉండాలి భగవాన్ వాచా భగవాన్ చెప్తున్నారు అట్లా అని. बाबा की याद न होने के कारण तुम्हारे इसमें जौहर नहीं भरता है, देह अभिमान में तुम आ जाते हो. बाबा तलंపు లేని కారణం నుంచి మన మాటలో శక్తి లేదు, देह अभिमान ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. बांदेलियाँ जो मार खाती है वो तुमसे जास्ती याद करती है, कितना पुरुषार्थ करती है. బంధంలో ఉండేవాళ్ళు పాపం ఇంట్లో ఎంత హింస సహనం చేసుకుంటారు, వాళ్ళు మనకంటే జాస్తి తలంపు చేస్తారు, ఎంత బాబాని పిలుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. బాబ్ कहते हैं तुम सब ద్రౌపదియా हो. శివబాబా చెప్తారు అందరూ ఇక్కడ ఎవరు ద్రౌపదీలు. అంటే ఒక్క శివబాబా పైన ఆధారంతో ఉండాలి. మన అందరూ ఆధారం శివబాబా, ఏ మనిషి లేదు. ద్రౌపది ఎంతమందిని పిలిచింది సహయోగం ఇచ్చాను, ఎవరు రాలేదు. ఫైనలీ భగవాన్ అంటే భగవాన్ వచ్చిన. అట్లా మనకు కూడా భగవాన్ ఒకరే ఆధార్ సహయోగం ఇచ్చేదానికి. సో ఇంట్లో బంధంలో ఉండే వాళ్ళందరూ శివబాబా తలంపు ఎక్కువ చేస్తారు. అభి తుమ్కో నంగన్ హోనే సే బచానే వాలా.
మన ఎట్లా అగౌరవం చేస్తారు మనుషులు, దాని నుంచి రక్ష చేస్తానికి భగవానే వస్తారు. माताएं भी ऐसी कोई होती है जिसको कल्प पहले भी शूर्पणखा पूतनाई आदि नाम दिया है, तुम भूल गए हो. అంటే దుశాసన్ అనేది పురుషులు ఎప్పుడు హింస చేసే పురుషులు ఉంటారు, అవమానం చేసే పురుషులు, వాళ్ళ పేరు దుశాసన్. మాతలు కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఇట్లా ఆసురి నడవడిక, వాళ్ళ పేరు పూతన, శూర్పణఖ ఇదంతా. तो बाप कहते हैं भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था. वहाँ फिर इसके पास मकान, विमान आदि वह सब समझते हैं हम स्वर्ग में हैं. भाव చెప్తారు. స్వర్గం అంటే శివాలయం, శివాలయం అంటే స్వర్గం, సత్యుగం. ఇక్కడ మరి ఈ కలియుగంలో ఎవరి దగ్గర ఎక్కువగా ఇల్లు ఉంది, విమానాల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు అనుకుంటారు మా దగ్గర స్వర్గం ఉంది అట్లా అని. దీన్నే బాబా చెప్తారు మూఢమతి. ఇదంతా మూఢమతి పని. కొంచెం డబ్బులు ఉంటే స్వర్గమే. హర్ బాత్ మే బోలో बाबा कहता है ये हठयोगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं. जब सर्व का सद्गति दाता एक है फिर गुरु किस लिए करते हैं. అంటే హఠయోగిలో ఏమో మనకు నేర్పించిన అయితే వాళ్ళే ముక్తి ఇచ్చేదానికి లేదు. సర్వకా సద్గతి దాత ఒక్కరే శివబాబా ఉండేటప్పుడు మరి వీళ్ళందరం ఎందుకు అనవసరంగా తలంపు చేసేది. तो क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठयोगी सीखना है, ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकते हैं. బాబా చెప్తారు మీరు ఆ గురువులంతా ఎందుకు పట్టుకున్నారు, మీరు సన్యాసి కావాలన్నా ఏమి, మీకు హఠయోగ నేర్చుకోవాలన్నా ఏమి, మీరు బ్రహ్మలో లీనం కావాలన్నా ఏమి, లీన ఏమో ఎవరు అయ్యేదానికి సాధ్యం లేదు. बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आया. ఆ సన్యాసులను కూడా నేనే ఉద్ధారం చేస్తానికి వస్తాను చెప్తారు బాబా. फिर पतित पावन गंगा कैसे हो सकती है. पतित पावन तुम मुझे कहते हैं ना, पतित पावन भगवान కదా, మరి గంగాని ఎందుకు చెప్పేది పతిత్ పావన్ అట్లా అని. అది రాంగ్. అది నీళ్ళు ఏమి పతిత్ పావన్ కాదు. तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ఏ హాలత్ హో గయా. బాబా దగ్గర మనకు కనెక్షన్ కట్ అయిపోయింది, దానివల్ల మన గతి ఇట్లా అయిపోయింది, దుర్గతి అంటే డబ్బులు లేని వాళ్ళకి అయిపోయింది. అభి ఫిర్ మేరే సే యోగ్ लगाओ तो विकर्म विनाश होगा. मुक्ति में पवित्र आत्माएं रहती है. अभी तो सारी दुनिया पतित है, पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है. అంటే ముక్తిలో మనం ఉండేటప్పుడు ఎట్లా ఉంటాం, పవిత్ర ఆత్మగా ఉంటాం. ఇప్పుడు మొత్తం ప్రపంచమే పతిత అయిపోయింది. మొత్తం ప్రపంచం మొదట్లో ఎట్లా పావన్గా ఉండి ఎట్లా అపవిత్రం అయిపోయింది మనుషులకే తెలియదు. तो तुम सब पुजारी हो गए, पूज्य एक भी नहीं. तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग करते हो. बाबा जो विश्व का मालिक बनाता है उसको तुम गालियाँ बैठ देते हो. అంటే అందరూ పూజారీలు అయిపోయేసి బాబా ఎవరు మన అందరిని లేపిస్తారు, వాళ్ళని ఎంత అవమానం చేసినాం, గ్లాని చేసాం. కృష్ణ ఎంత చిన్న బిడ్డ, సర్వగుణ సంపన్న, 16 కళా సంపూర్ణ, వాళ్ళని మరి ఎట్లా దాంట్లో కట్టి పెట్టినారు. మనుషులకు ఏమీ తెలియదు, కృష్ణ పని ఏమీనే తెలియదు, ఏమంతా శాస్త్రాల్లో రాసి పెట్టినారు. और कृष्णा साकार सबका फादर तो नहीं हो सकता है. कृष्ण మరి అందరికీ తండ్రి అయ్యేదానికి లేదు. भगवान तो एक होता है. जब तक श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेंगे. అంటే శ్రీమత్లో ఎంతవరకు నడుచుకోలేదు
అంతవరకు ఆత్మలో ఉండే తుప్పు పోదు. तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई है. ఎంతమందిన కూర్చొని పూజ చేసినారు, ఏం గతి అయింది మీకు. इसलिए फिर मुझे आना पड़ा. అందుకోసమే స్వయం భగవాన్ రావాల్సిందిగా ఉంది. సత్యమైన భగవాన్ రావాల్సిందిగా ఉంది. ఇదంతా మన భక్తి మార్గంలో ఎవరెవరో భగవాన్ అనుకుంటాం, వాళ్ళందరినీ పూజ చేసినాం, అన్నీ తప్పైపోయింది. ఇప్పుడు సత్యమైన భగవాన్ వచ్చి మనకు నేర్పిస్తారు. तुम कितने कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो गए हो. మన ఎంత ధర్మ భ్రష్ట కర్మ భ్రష్ట అయిపోయింది. बताओ हिंदू धर्म किसने स्थापन किया. ऐसे अच्छी ललकार करके भाषण करना है. చెప్పాలి, అడగాలి, చెప్పండి ఎవరు హిందూ ధర్మ స్థాపన చేసినారు. ఈ విధంగా ఫోర్స్గా భాషణం చేయాలి. तुमको घड़ी घड़ी बाप याद नहीं आता. कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया है. బాబా చెప్తారు, మీరు నన్ను గడి గడి మర్చిపోతూ ఉంటారు, తలంపి చేసలేదు. మాల కొందరు రాస్తారు, నా లోపల బాబానే వచ్చి భాషణ చేసినట్టుగా అంత బాగుండింది భాషణ అట్లా. అంటే బాబా సహయోగం ఇస్తారు. మన బాబా తలంపు చేసుకొని భాషణ చేస్తే బాబా మనకు సహయోగం ఇస్తారు. तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो इसलिए चींटी मार की सर्विस होती है. బాబా చెప్తారు, మీరు తలంపుని యాత్రలనే ఉండలేదు, అందుకే చీమల్లాగా సర్వీస్ జరుగుతుంది, కొంచెం సర్వీస్ జరుగుతుంది. ఎంత ఎక్కువ సర్వీస్ కావాలి అంత ఎక్కువ కాలేదు. తో కారణం ఏమి, బాబా తలంపై చేయలేదు. बाबा का नाम लेंगे तो फिर किसको तीर लगेगा. बाबा समझाते हैं, बच्चे तुमने ही ऑलराउंड चक्कर लगाया 84 जन्म का, तुमको ही आकर समझाना है. బాబా చెప్తారు, మీరు చెప్పేది నా తలంపులో చెప్తే అందరికీ బాగుంటుంది. మరి బాబా ఇది కూడా చెప్తారు, మీరు ఆల్రౌండ్ పార్క్ చేసినారు 84 జన్మాని చక్రం, మీకు నేను వచ్చి మళ్ళీ చెప్తాను. ఎవరు ఈ ఫుల్ చక్రంలో వచ్చినారు వాళ్ళకి కూర్చొని బాబా చదివిస్తారు. मैं भारत में ही आता हूँ, जो पूज्य थे वो फिर पुजारी बना. मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ. మనమే పూజ్యంగా ఉంటుంది, పూజారి అయిపోయింది. బాబా ఏమి పూజ్య పూజారి అయ్యలేదు, బాబా సదా పూజ్యంగా ఉంటారు. तो बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं ये धुन लगा देना चाहिए. గడి గడి మనం ఇట్లా చెప్పాలి. శివబాబా చెప్తున్నారు, శివబాబా చెప్తున్నారు అట్లా. మనది ఏమీ లేదు కదా, అన్నీ శివబాబానే కదా చెప్పేది. బాబా చెప్తున్నారు అని చెప్పి మనం వేరే వాళ్ళకు చెప్పాలి. तो तुम जब ऐसा भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझेंगे कि अभी तुम चींटी से మకోడే. బాబా చెప్తారు, మీరు ఈ విధంగా భాషణ చేస్తే బాబా చెప్తున్నారు, బాబా చెప్తున్నారు అట్లా అని బాబాను వినాలి. మనం ఏం చెప్తున్నాం, బాబా చెప్తున్నారు అని శబ్దాన్ని. అప్పుడు చీమల నుంచి కొంచెం పెద్ద ఏం సాలిపురుగైనా అవుతారు, లేదంటే చీమల్లాగా అంతే చిన్నగా ఉంటారు. అర్థమైందా? సర్వీస్ ఏమి వృద్ధియే కాదు, కొంచెం వృద్ధి అయినా కావాలన్నా లేదా. బాప్ कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ मामिकम याद करो. इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ मुझे याद करो, रथ को थोड़ी याद करना है. బాబా చెప్తారు, నేను వచ్చినాను మీకు చదివించేదానికి, మీరు ఊరికే నా తలంపు చేయండి. ఈ రథం ద్వారా నేను మీకు వినిపిస్తాను, మీరేం ఈ రథాన్ని తలంపు చేసేది అవసరం లేదు, శివబాబా తలంపు చేయండి. భగవాన్ వాచ ఇక్కడ భగవానే మనకు అని చెప్తున్నారు. तो बाबा ऐसा कहता है, बाबा ये कहता है, ऐसा ऐसा तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा प्रभाव कितना निकलेगा. భగవాన్ నేర్పిస్తారు ఎట్లా భాషణ చేయాలని నేర్పిస్తారు. ఫస్ట్ పాయింట్, ఈ జ్ఞానం అంతా ఎవరిది? శివబాబాది.
तो शिव బాబానే కదా చెప్పించినారు. సో భగవాన్ వాచాని భగవాన్ వాచా లాగే మనం చెప్తే అప్పుడే చాలామంది వస్తారు వినేదానికి. మనం చెప్తున్నాం అని ఎవరైనా అనుకుంటే ఎవరు వినేదానికి లేదు. ఇదంతా శివబాబా చెప్తున్నారు. ఈ వాణి ఎవరు చెప్తున్నారు? సో భగవాన్ వాచ అందరూ వినాలనా లేదు, భగవాన్ చెప్తున్నారు, అప్పుడే ప్రభావం వచ్చేది. बाप कहते देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो, अपना देह भी छोड़ो तो बाकी क्या रहे. దేహ సహితంగా దేహ సంబంధం అంతా మర్చిపోమని చెప్తారు. మన దేహాన్ని కూడా తీసేస్తే ఇంకా ఏముంటుంది. అందుకే దేహాన్ని ఫస్ట్ తీసేయాలి బుద్ధి నుంచి. अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो. कई बच्चे अहम ब्रह्मास्मि మాయా కే హమ్ మాలిక్ హై బాబా చెప్తారు. చాలామంది బిడ్డలు చెప్తారు అహం బ్రహ్మాస్మి అట్లా. ఎంత రాంగ్ అది. మాయకు వాళ్ళు మాలిక్ అయిపోతారు. బాప్ कहते हैं तुम ये भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है, సంపత్తి किसको कहा जाता है. లౌకికలా ఉండేటప్పుడు మనకు ఇది కూడా తెలిసి ఉండలేదు. మాయ అంటే ఏమి, సంపత్తి అంటే ఏమి అట్లా. సంపత్తిన మాయ అని చెప్తూ ఉంటేమా లేదా మనం భక్తి మార్గంలో. तो तुम धन को माया कह देते. ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो. बहुत बच्चे अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ती है. అంటే వాస్తవంగా ధనం మాయ కాదు, ధనం సంపత్తి. మాయ అంటే అహంకారం. సో బాబా చెప్తారు మీరు ఇట్లా ఇట్లా భగవాన్ వాచాన్ని చెప్పండి బాగుంటుంది. అయితే చాలామంది మంచి మంచి బిడ్డలు ఉన్నారు, వాళ్ళు మురళి వినేది కూడా లేదు, చదివేది కూడా లేదు. బాబాకు యాద్ కర్తే నహీ తో తీర్ లగ్తా నహీ. వాళ్ళు సర్వీస్ చేసానికి పోదారు, బాబా తలంపు లేదు, మురళీను వినారు, వాళ్ళ సర్వీస్ ఏం లాభమే లేని సర్వీస్. याद का बल नहीं मिलता है, बल मिलता है याद से. యోగ నుంచే శక్తి వస్తుంది. యోగమే చేయలేదంటే శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते. बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह नहीं सकता है. శివబాబా చెప్తారు ప్రతి ఒక్క మాటలో కూడా భగవాన్ వాచాన్ని చెప్పండి, వేరే ఎవరు మనకు అడ్డం రారు. బాబా కదా చెప్పేది అని. భగవాన్ సర్వకా భగవాన్తో ఏకీ హైనా యా సభీ భగవాన్. అందరికీ భగవాన్ ఒకరేనా లేదు మనందరం భగవానా? అడగండి అందరిని. कहते हम फलाने सन्यासी के फॉलोवर्स है, अभी वो सन्यासी और तुम गृहस्थी तो फॉलोवर्स कैसे ठहरे. చాలామంది చెప్తారు మేము ఫలానా సన్యాసికు ఫాలోవర్ అట్లా అని. వాళ్ళు సన్యాసి మీరు గృహస్థి, మరి ఎట్లా ఫాలోవర్స్ అయినారు అట్లా అని అడగాలి. గాతే भी है झूठी माया झूठी खाया, झूठा सब संसार, సచ్చా తో ఏకీ బాప్ హే. గాయనం కూడా ఉందా లేదా? అన్నీ అసత్యం. కాయాను అసత్యం, మాయా అసత్యం, సంసార అసత్యం. సత్యంగా ఉండేది తండ్రి ఒకరే, परमात्मा తండ్రి. तो वो जब तक न आए हम सच्चे नहीं बन सकते हैं. ఎప్పటి వరకు ఆ సత్యమైన తండ్రి రాలేదు అప్పటి వరకు మనం సత్యంగా అయ్యేదానికి కాదు. मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भी एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं जो हम उसके बने. मुक्ति जीवन मुक्ति दाता ఒకరే, వేరే ఎవరు ముక్తి జీవన్ ముక్తి దాత లేదు. మరి మన వాళ్ళ బిడ్డలు ఎందుకు అయ్యేది? ఎవరు ముక్తి జీవన్ ముక్తి ఇస్తారు వాళ్ళ బిడ్డలు కావాలి మనం. బాబా कहते ये भी ड्रामा में था, అవి సావధాన్ హోకర్ ఆంఖ్ ఖోలు. అంటే డ్రామాలో ఏమేమో ఉండింది. అంటే బ్రహ్మ బాబా కూడా ఎంతమంది గురువులను చేసుకున్నారు, అయితే అది డ్రామాలో ఉండింది అయ్యింది. ఇప్పుడు కన్ను తెర ఉండి అని చెప్తారు. జాగ్రత్తగా ఉండి అటెన్షన్లో కన్ను తెరుచుకోండి. భగవాన్ ఒక్కరే మన కోసం సద్గురు, వేరే ఎవరిన గురువు చేసుకోకూడదు.
बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा ऐसा कहते हैं, तो बोलो तो तुम छूट जाएंगे. ఇది భగవాన్ వాచ. నేను కదా సద్గురు మీకు. నాన్న తలంపు చేయండి. భగవాన్ చెప్తున్నారు చెప్తే అప్పుడు ఎవరు ఏం చేశానికి లేదు. तो तुम्हारे ऊपर कोई బక్వాద్ నహీ కరెంగే. అప్పుడు మన పైన ఎవరు ఏమీ అడ్డం రారు, అంటే జగడానికి రారు. ఎందుకంటే మనం చెప్పేది ఎవరిది? భగవాన్ చెప్పిన మాటని చెప్తాం. ఇదంతా మనది కూడా లేదు, బాబా చెప్పే జ్ఞానం. అట్లా చెప్తే మనుషులు మన దగ్గర ఎందుకు జగడానికి వస్తారు? అంటే బ్రహ్మ బాబాకు కూడా చాలా మాటలు వచ్చింది. నువ్వు ఎందుకు ఇట్లా చెప్తావు అని అడుగుతారు అందరూ. బ్రహ్మ బాబా చెప్పినారు, నేను కాదు చెప్పేది, శివ బాబా చెప్తారు అట్లా అని. తో త్రిమూర్తి శివ బాబాకేనా, సిర్ఫ్ శివ్ నహి, త్రిమూర్తి శివ బాబా చెప్తున్నారు అని చెప్పాలి. ఊరికే శివ అంటే అది లాభం లేదు. तो त्रिमूर्ति को किसने रचा? ఎవరు త్రిమూర్తిని రచన చేసింది? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? త్రిమూర్తిని ఎవరు రచన చేశారు? శివబాబా కదా. బ్రహ్మాని ఎవరు రచన చేసింది? బ్రహ్మ ద్వారా స్థాపన ఎవరు చేస్తున్నారు? అని శివబాబా కదా. तो ఈ బ్రహ్మాని క్రియేటర్ అని చెప్తారా? లేదు, శివబాబా రచన చేస్తారు. ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो. ఇట్లా భగవాన్ని ప్రత్యక్షం చేసాని కోసం ఈ విధంగా నశాలు చెప్పండి, అప్పుడే మన పని జరుగుతుంది. నహితో దేహాభిమానమే బయట భాషణ కరెంगे, లేదంటే దేహాభిమానంలో భాషణ చేస్తే ఏమీ లాభం లేదు. तो बाप समझाते हैं ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है. శివ బాబా మనకు చెప్పినారు, ఈ కల్ప వృక్షం అనేక ధర్మం వాళ్ళది కల్ప వృక్షం. ఈ కల్ప వృక్షంలో అనేక ధర్మాలు ఉందా లేదా? पहले पहले देवी देवता धर्म था, अभी वो देवता धर्म कहाँ गया? ఈ కల్ప వృక్షంలో చూడండి, మొదట్లో దేవీ దేవతా ధర్మం ఉంది, ఇప్పుడు అది ఎక్కడ పోయింది? लाखों वर्ष कह देते हैं, है तो 5000 वर्ष की बात. వాళ్ళు 1,00,000 సంవత్సరాలు చెప్పేస్తారు, వాస్తవంగా 5,000 సంవత్సరాని మాట. तुम मंदिर भी ऊनों के बनाते हो, అంటే మనం మందిర్ కూడా దేవి దేవతలది శివ బాబాది చేస్తామా లేదా? दिखाते हैं पांडव और कौरव की लड़ाई, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूँगा? అంటే చూపిస్తారు, పాండవులు కౌరవులు యుద్ధం చేస్తున్నారు, పాండవులు మరి కొండపైన పోయి కరిగిపోయినారు. ఏమి ఇదేనా భగవాన్ చేసే పని? శివబాబా చెప్తారు, నేను ఏమి ఎవరికి హింసని చేయను, ఎవరికైనా చంపేది నేర్పిస్తారా శివబాబా? లేదు. मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ, काम कटारी न चलाना, इसको ही वैष्णव कहते हैं. वो वैष्णव ही वैष्णव की वंशावली. శివబాబా చెప్తారు, నేను మీకు అహింసక్ వైష్ణవుగా చేస్తాను. ఎవరు కామ్ వికారానికి కూడా లేదు, వాళ్ళే సత్యమైన వైష్ణవ్, విష్ణు వంశీ అవుతారు. వైష్ణవ్ అంటే విష్ణు వంశీ అయ్యేది. अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. ओम शांति. धारणा कोसर मुख्य सार. सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है. సర్వీస్లో సఫలత ప్రాప్తి కావాలంటే ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా అహంకారాన్ని వదిలేసి బాబా పేరు తీసుకోవాలి. అన్ని మాటలు బాబా బాబా అని చెప్పాలి. యాద్ మే रहकर सेवा करनी है, జర్మూయి జగ్మూయి में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. బాబా తలంపులో ఉండి సేవ చేయాలి, అనవసర మాటల్లో టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. మరి రెండో మాట, సచ్చా సచ్చా వైష్ణవ్ బన్నా है.
कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सब संबंधों से बुद्धि तोड़ देना है। సత్యమైన వైష్ణవ్ కావాలి. ఎవరికి హింస కూడా చేయకూడదు. దేహ సహితంగా సర్వ సంబంధాన్ని బుద్ధి నుంచి వదిలేయాలి. वरदान विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भाव. సో విశ్వ కళ్యాణ కార్యంలో సదా బిజీగా ఉండేవాళ్ళు విశ్వాని ఆధార్ మూర్त भाव. बाबा చెప్తారు विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते हैं. जो दिन रात सेवा में बिजी रहते उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें सेवा के प्लान्स तरीका दिखाई देता है. బాగా చెప్తారు విశ్వ కళ్యాణకారి బిడ్డలు స్వప్నంలో కూడా ఫ్రీగా ఉండరు. రాత్రి పగలు సేవలో బిజీగా ఉంటారు. వాళ్ళకి స్వప్నాల్లో కూడా కొన్ని మంచి మంచి ఐడియాస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సేవా ప్లాన్ వేస్తూ ఉంటారు. కొత్త కొత్త తరీకా అంటే మెథడ్ సెట్ చేస్తూ ఉంటారు. वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने में भी अपने पुरुषार्थ के व्यर्थों से और औरों के व्यर्थ से भी बचे रहते. సేవలో బిజీగా ఉండే దానివల్ల పురుషార్థంలో బిజీగా ఉంటారు. వ్యర్థం నుంచి మరి వేరే వాళ్ళు వ్యర్థ మాటల నుంచి కూడా సేఫ్టీగా ఉంటారు. उसके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है. విశ్వ సేవాధారి ముందు ఎప్పుడూ విషయంలో ఉండే సర్వ ఆత్మలు ఇమర్జ్గా ఉంటారు. उन्हें ज़रा भी अलबेलापन आ नहीं सकता है. విశ్వ సేవాధారి వాళ్ళు అల్బేలాపన్లా ఉండరు. ఏమేం పని ఉందో అది చేస్తూ ఉంటారు సేవార్థ్. ఆ టైంలో నిద్రపోరు. ऐसे सेवादारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त होता है. ఇట్లా సేవాదారి బిడ్డలకే ఆధార్ మూర్త్ అయ్యేదానికి వరదానం ప్రాప్తి అవుతుంది. వాళ్ళ ఆధారంలో ఈ విషయం ఎంత బాగా అయిపోతూ ఉంటుంది. స్లోగన్ संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलापन में समय नहीं गंवाना. సంగం యుగాని సమయం ఒక్కొక్క సెకండ్ కూడా సంవత్సరాల సమానం. అందువల్ల చాలా కేర్లెస్గా ఉండదు. ఈ సమయాన్ని పైన ఫుల్గా అటెన్షన్ ఇచ్చి పురుషార్థం చేయాలి. అట్లనే పోగొట్టుకోకూడదు ఈ సమయాన్ని. అర్థమైందా? మళ్ళీ హెడ్డింగ్ వినండి. హెడ్డింగ్లో బాబా చెప్తారు మనం ఎవరికైనా కోర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ భాషణ చేసేటప్పుడు కానీ ప్రతి దాంట్లో చెప్పాలి భగవాన్ ఇట్లా చెప్తున్నారు అట్లా అని. పరమాత్మాది మహిమ చేసుకొని కోర్స్ ఇవ్వాలి, లేక భాషణ చేయాలి. బాబా చెప్తున్నారు అట్లా అని. మళ్ళీ ప్రశ్న అడుగుతారు. బాబా భారత్వాసి బిడ్డలకు విశేషంగా ఏం ప్రశ్న అడుగుతారు? భారత్వాసీలనే బాబా అడుగుతారు, ఒకప్పుడు మీరు ఎంత సౌకారిగా ఉంటుంది, సర్వగుణ సంపన్నగా ఉంటుంది, 16 కళ సంపూర్ణ దేవతా ధర్మ వాళ్ళుగా ఉంటుంది, మీరు ఎంత పవిత్రంగా ఉంటుంది, మీ లోపల కాంబీకారమే ఉండలేదు, మీరు ఎంత ధనవాన్గా ఉంటుంది అప్పుడు. మళ్ళీ ఎట్లా అని దేవాలయింది? కారణం ఏమి? ఎట్లా మీరు గులాం అయిపోయినారు? ఎంత ధనం ఉండింది, ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నారా అని విచారం చేయండి. మీరు ఎట్లా పావనిగా ఉండి పతిత అయిపోయినారు? ఇది ప్రశ్న అడుగుతారు బాబా మన దగ్గర. ఇట్లా మనం కూడా వేరే వాళ్ళ దగ్గర భాషణ చేసేటప్పుడు అడగాలి, ఒకప్పుడు భారత్ ఎంతో శ్రేష్టంగా ఉండింది, ఎందుకు ఇట్లా అయిపోయింది అట్లా అని. సో బాబా మనకు నేర్పిస్తారు. ఎట్లా బాబా మన ప్రశ్న అడుగుతారు అట్లా మనం వేరే వాళ్ళని ప్రశ్న అడగాలి. చాలా ఈజీగా సర్వీస్ అయిపోతుంది. ఓం శాంతి.
నా